ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। आसन्न श्री श्री दुर्गा पूजा उपलक्षे सनातन धर्मीय शिक्षा और गवेषणामूलक प्रतिष्ठान नैमिषारण्যের पक्ष থেকে সবাইকে শ্রেণীমত प्रणाम श्रद्धा नमस्कार शुभेच्छा और स्नेह आशीर्वाद रइल। श्री श्री दुर्गा पूजाय करणीय और बर्जनीय। आसन्न श्री श्री दुर्गा पूजा उपलक्षे सनातन धर्मीय गवेषणामूलक प्रतिष्ठान यूट्यूब फेसबुक ग्रुप फेसबुक पेज नैमिषारण्যের पक्ष থেকে सकल भक्तদের प्रति रइल नमस्कार। आसन्न श्री श्री दुर्गा पूजा उपलक्षे गठित कार्यनिर्वाही कमिटी सह संश्लिष्ट सबाई निज निज अवस्थान थेके सात्विक पूजार जन्य पूजार बर्जनीय एवं करणीय विषये आलोचना और सिद्धांत ग्रहणेर जन्य विनम्र अनुरोध रइल। नैमिषारण्य कर्तृक प्रकाशित और प्रचारित 5टी करणीय और बर्जनीय विषय निये आज आपनादेर सामने आमि उपस्थित हচ্ছি। आमि जयंत कुमार भट्टाचार्य प्रतिष्ठाता नैमिषारण्य सनातन धर्मीय शिक्षा और गवेषणामूलक प्रतिष्ठान आचार्यासन शासन भुनबीर श्रीमंगल। करणीय विषय प्रथमत प्रतिमा गठन। आद्याशक्ति जगज्जननी माँ दुर्गा सह लक्ष्मी देवी सरस्वती देवी गणेश देवता कार्तिक देवता और देवादिदेव महादेवेर ध्यान अनुसारे प्रतिमार रंग सह गठन प्रक्रिया होते हबे। बर्तमाने प्रतिमा करा हय इच्छा खुशी मतो। अनेक समय प्रतिमागुलो विकृतभावे उपस्थापन कराय मायेर दिके ताकातेও लज्जा हय। निज धर्मके उपहासेर सम्मुखीन करबेन ना। आमादेर मन मानसिकता एत चुटो हयेছে যে आधुनिकतार आलोके ध्यान व्यतिरेके प्रतिमा तैरी करते प्रतियोगिताय लिप्त हচ্ছি। ওই प्रतिमागुलो ध्यानसम्मत ना हওয়ায় प्राण प्रतिष्ठाও হয় না। বিধায় আমাদের मंगल হবে কিভাবে? এক্ষেত্রে सम्मानित श्रद्धाभाजन पुरोहितদের भूमिकाও लज्जाजनक। पूजार समय एसे शास्त्रमते प्रतिमागुलो हलो किना सेदिके कोनो खेयाल ना करे पूजार आसने बसे पूजा करलेই হবে না। पुरोहितरा अवश्यई पूजार पूर्वे कमिटी जजमानदेर जानिए दिते हबे ध्यान मतो प्रतिमार गठन एवं रंग ना होले प्रतिमागुलोर प्राण प्रतिष्ठा हबे ना। बिधाय आमादेर सकलेरই मंगल हबे ना। आमराई आमादेर सात्विक पूजा अनुष्ठान ध्वंस करे तामसिकताय एवं राजसिकताय मत्त हये उपहासेर सम्मुखीन हচ্ছি। विषयटी अवश्यई आमरा सबाई विवेचना करब। द्वितीयत पूजार भाव गाम्भीर्य। सात्विकभावे पूजा अनुष्ठानेर जन्य पूजार भाव गाम्भीर्य बजाय राखते हबे। स्वाभाविक तापमात्राय जल तरल, तापमात्रा कम होले कठिन बरफ और बेशी तापमात्राय एकई जल जेमन बाष्पीभूत हये जाए ठीक तेमनि आमादेर मनो परिवेशेर तारतम्य अनुसारे कखनो स्थिर कखनो चंचल कखनो भावराज्ये अवस्थान करी। मन जेखाने स्थिर थाके ताई तो हलो मंदिर। पूजा मंडप स्थायी बा अस्थायी যাই হোক সেটি মন্দির। সুতরাং আমাদের সবসময় খেয়াল করতে হবে এই পবিত্র মন্দির স্থানে এমন ভাব গাম্ভীর্য বজায় রাখতে হবে যাতে সেখানে যাওয়া মাত্র সবার মন যেন স্থির হয়ে এক অনাবিল আত্মানন্দে উৎফুল্ল হয়ে পরমেশ্বরের ধ্যানে নিবিষ্ট হতে পারেন। সনাতন ধর্মে অগণিত ধর্মীয় সঙ্গীত বিশেষ করে শ্যামা সঙ্গীত ভজন গীতি कीर्तन चंडी पाठ बा चंडी आलोचना गीता पाठ बा गीता आलोचना भागवत पाठ भागवती आलोचना धर्मीय विभिन्न विषय आलोचना आछे जेगुलो स्पीकारे बाजाले श्रुतिमधुर
প্রতিশব্দে পূজার ভাব গাম্ভীর্য অবশ্যই সৃষ্টি হবে। ধর্মীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান, ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠান, শিশু কিশোর যুব প্রজন্মদের নিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা উচিত, যাতে শিশু কিশোর যুব প্রজন্মরা পূজাতে সম্পৃক্ত থাকে। সর্বোপরি পূজা কমিটি সবার সাথে আলোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে পূজার ভাব গাম্ভীর্যের জন্য বিবিধ কার্যক্রম নিতে হবে, যাতে দুর্গাপূজার এই 5 দিন যেন মূর্তধাম স্বর্গীয় অনাবিল আনন্দ বিরাজ করে। 3. পূজার্চনা। সাত্ত্বিকভাবে পূজার্চনা করতে আমাদের নিম্নোক্ত 5টি কর্মে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকতে হবে। ক. পূজা আরম্ভ তথা সংকল্পের সময়। সংকল্পের সময় কমিটির সভায় মাকে প্রণাম করে বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। জগতের মঙ্গল ও শান্তির জন্য মায়ের কাছে আরাধনা করতে হয়। শুধুমাত্র পুরোহিতের উপর পূজার ভার ছেড়ে দিলেই হয় না। পুরোহিত মহোদয় পূজার বিধি অনুসারে পূজা ও চণ্ডীপাঠ করবেন এবং সংকল্পের সময় কমিটির সভাপতি, সম্পাদক, সদস্যসহ সবাইকে নিয়ে সংকল্প করালে, সবাইকে নিয়ে সমবেত প্রার্থনার ব্যবস্থা করলে সবার হৃদয়েই পূজার ভাব অবশ্যই জাগরিত হবে। মাকে পূজায় ডেকে আনলাম, অথচ পূজার আরম্ভের সময় মাকে প্রণামই করলাম না, এটা কি ঠিক? আত্মবিশ্লেষণ করে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। খ. অঞ্জলি প্রদান। আমরা সবাই পূজার প্রতিদিন অবশ্যই অঞ্জলি প্রদানের সময় উপস্থিত থেকে জগতের মঙ্গল ও শান্তির জন্য মায়ের আতুল চরণে পুষ্প বেল্লপত্রাঞ্জলি প্রদান করতে হবে। এতে আমাদের মনে অবশ্যই প্রশান্তি আসবে ও মায়ের কৃপা লাভ হবে। গ. ভোগারতিতে অংশগ্রহণ। দুপুরে মায়ের ভোগ নিবেদনের সময় ভোগারতিতে সবাই অংশগ্রহণ করতে হয়। ভোগারতির মূল লক্ষ্যই হলো সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে মাকে ভোগ নিবেদন। আমাদের কত ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, সেগুলো যেন আমাদের ক্ষমা করে ভোগ গ্রহণ করেন, সেই জন্যই মায়ের কাছে আমরা আকুতি জানাতে হয়। মা ভক্তের ভক্তি দেখেন, আর ভোগের ঘ্রাণ নিয়ে ভক্তদের প্রসাদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজে গ্রহণ করেন। তাই প্রতিদিন আমাদের সাধ্যমতো ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করতে হয়। তাই পূজার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই ভোগ নিবেদনের সময় প্রণাম নিবেদন করে মায়ের কাছে ভোগ গ্রহণের নিমিত্তে আত্মনিবেদন করতে হবে। ঘ. সন্ধ্যারতিতে অংশগ্রহণ। সনাতন ধর্মে ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, কাশি, করতাল ইত্যাদি বাজনার তালে তালে আত্মানন্দে বিভোর হয়ে বিনম্র চিত্তে অঙ্গ সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে মাকে ধূপ, প্রদীপ, চামর ইত্যাদি প্রদর্শন করার নামই হলো আরতি। আরতির সময় সর্বদা মনে রাখতে হবে আমাদের অঙ্গ সঞ্চালনা যেন কুরুচিপূর্ণ না হয়। আমরা নিজ মায়ের সামনে যে অঙ্গ সঞ্চালনা বা নৃত্য করতে পারবো না, সেই অঙ্গিভঙ্গি জগজ্জননী মা আদ্যাশক্তির সম্মুখে কিভাবে করব? সেই আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধি করতে হবে। মায়ের সাথে বসবাস। মহাষষ্ঠীতে মাকে অকালবোধনের মধ্য দিয়ে আহ্বান করে এনে মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমীতে পূজার শেষে মহাদশমীতে বিসর্জন পর্যন্ত আমরা মায়ের সঙ্গ ছাড়তে পারবো না। কমিটির সংশ্লিষ্ট সবাই পালাক্রমে মায়ের কাছে থাকতে হবে। দেশ, কাল, পাত্রভেদে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রবিধির পরিবর্তন হয়। এইরূপ পরিবর্তন ব্যতীত সমাজ রক্ষা হয় না। ইহাই যুগধর্ম। শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্তব্য নির্ণয়ে এদিকেও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে। যো শাস্ত্রবিধি মুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারত নৌ সুসিদ্ধি ভাপ্রতি নৌ সুখং নৌ পরাম গতিম তস্মাৎ প্রমাণংতি কার্য ব্যবস্থিত গত্তা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম কর্মতি হস্যি। গীতা 16 নম্বর অধ্যায়ের 23 এবং 24 নম্বর শ্লোকে ভগবান বলছেন, যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করতে পারে না, তাহার শান্তি সুখ হয় না, মুখ্য লাভ হয় না। অতএব কর্তব্য অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। সুতরাং হে অর্জুন, তুমি শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা জানিয়া যথাধিকার কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হও।
ভগবান আরও বলছেন, বিধিহীনম অষ্টান্নম মন্ত্রহীনম দক্ষিণম শ্রদ্ধা বিরহিতম যজ্ঞং তামসং পরিচক্রতে। গীতার 17 নম্বর অধ্যায়ের 13 নম্বর শ্লোকে ভগবান বলছেন, শাস্ত্রবিধি না মানিয়া, অন্নদান না করিয়া, মন্ত্রপাঠ না করিয়া, যথাবিহিত দক্ষিণা না দিয়া, মনে শ্রদ্ধা না রাখিয়া যে যজ্ঞ হয় তা তামস যজ্ঞ। 4. তরুণ ও যুব প্রজন্মের অবক্ষয় ও বিপদগামী থেকে উত্তরণে তহবিল গঠন করা। আমাদের সবাইকে অনুধাবন করতে হবে যে তরুণ ও যুব প্রজন্মের ভবিষ্যতের উপরে নির্ভর করে আমাদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব। সাত্ত্বিকতা ছেড়ে রাজসিকতা ও তামসিকতা ভাবে অযথা অযৌক্তিক অর্থ ব্যয় এ মহা ধুমধামে শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠান পালন করলে আমাদের মঙ্গল ও শান্তি আসবে না। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মদের জীবনে যদি ধর্মের প্রকৃত অনুশাসন প্রতিফলিত না হয়, তবে আমাদের এই মহা ধুমধাম করে পূজা করার যৌক্তিকতা থাকে না। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের মনুষ্যত্ব বিকাশে আমাদের নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ দেওয়া উচিত। আমরা প্রথম পর্ব এখানে রাখছি, দ্বিতীয় পর্ব দেখার বিনীত অনুরোধ জ্ঞাপন করছি।